గవర్నమెంట్ తీసుకుందా? కానీ ఏం చేస్తారు మీరు? అది ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా వేరే కూడా చేస్తే బాగుంటుంది. మీరు చేసిన కంపెనీలు బ్యాన్ చేస్తే అన్ని బ్యాన్ అవుతాయి. ఏమో అమెరికాకి ఏం పట్టుకరాదు కదా ప్లాస్టిక్. అది రివర్స్ లాజిక్ అంటారు. స్కూల్లో మావాన్ని కొట్టకు పక్కనోని కొట్టుతారు అన్నట్టు. మీరు ప్రజలేంటే పడ్డాం కాదు, ముందు అసలు కొడితే అదే అంటున్నా. అది కూడా ఒక మైక్రాన్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. అదే ఇంపార్టెంట్. అది చేస్తే ఎప్పుడో సాల్వ్ అవుతాయి చాలా విషయాలు. చాలా చేయొచ్చు మీరు చేయాలంటే. జియో అనేది ఆర్గనైజేషన్. నేనే ఫౌండర్ CEO. యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేస్తాం. ఎక్కువ ఫోకస్ ఇప్పుడు రూరల్ ఎనర్జీ, ఎన్విరాన్మెంట్, క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ ఆస్పెక్ట్లో ఎక్కువ. రూరల్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు క్రాప్ రెసిడ్యూ మేనేజ్మెంట్, తర్వాత సాయిల్ మేనేజ్మెంట్. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అవుతుంది. మా అదృష్టం మీరు అందరూ వస్తే. మొన్న 3000 మంది వచ్చారు లాస్ట్ 6-7 months నుంచి. మన రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది జనగాం దగ్గర. సో మీరు ప్లాన్ చేసుకొని రావచ్చు మీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. అట్లా వీళ్ళు కూడా లింకప్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది పార్ట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. క్లైమేట్ చేంజ్ ఇదే సబ్జెక్ట్, బట్ హౌ యు ఆర్ అడ్రస్సింగ్ ఇన్ ఈచ్ స్మాల్ థింగ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ యాక్షన్, ఇప్పుడు లైట్ చాయదానికి పోయినాం, లైట్లు ఆన్ చేసిపోయినాం, యాటిట్యూడ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో వి ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ దట్ వీ డూ. ఓకే, వెల్కమ్ బ్యాక్. విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్ నౌ. ఓకే, again girls are late. So stakeholder, who is a stakeholder? Stakeholder అడున్నది కదా, ఏదో ఒకటి దాని చెప్పొచ్చు కదా. ఓకే, స్లైడ్ పెట్టకముందు అడగాలి నేను కూడా. Those who have an interest in a particular decision. You all are stakeholders in this session. If there is no resource person, anybody from this group can ask. That means stakeholder. So, stakeholder definition is basically on a particular decision or interest, it depends. So this we use regularly: primary stakeholders, secondary stakeholders. What is primary? This I wanted to show this particular slide because civil society organizations are mostly secondary stakeholders. Ipudu I am the direct sufferer of land grabbing, then I am the primary stakeholder. But somebody is representing and taking this issue of the victim, then he is the secondary stakeholder. A judge is also a stakeholder, indirectly questioning that thing. All these people above will come under secondary stakeholders. Okay, primary is the first person. So civil society organizations, basically because they are not arguing for their own family or they are not arguing for their own needs or requirements, so these they come under secondary stakeholders category. So advantages of NGOs: less pressure from change in politics. 5 years, no tension. If you are working one issue, you can continue. Governments come and go, you can continue.
small scale projects they can start with more community involvement, can be individually tailored to meet specific community needs, higher success rate, less bureaucratic, and more human face. In NGOs, people don't dismiss people. Even if the staff is there, they don't dismiss just like that. They don't transfer just like that. There is always some human face in NGOs or in civil society organizations. But some of the disadvantages, constant funding difficulties. One project is over, again we have to approach somebody for funding. Lack of legitimacy, difficult to regulate, transparency and accountability is less. Okay. For government, accountability is highest. మాన్యంలో ఒక్క విషజ్వరంతో ఒక్క వ్యక్తి చనిపోయిన గవర్నమెంట్ అంటారు. ఎనీవేర్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎనీ కార్నర్ కాల్డ్ ఇండియా ఆర్ ఆ స్టేట్ బౌండరీస్ అంటాం కదా, కరెక్ట్ బార్డర్ కాడ ఇంకొక అడిగేస్తే కర్ణాటక, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆడైనా దే విల్ క్వశ్చన్. సో అకౌంటబిలిటీ హైయెస్ట్ ఉంటుంది. దే కెనాట్ లీవ్ ద బార్డర్స్. దే గవర్నమెంట్, NGOs, they can work in the areas where they feel like. They can say, okay, I am working here, I can tell about this. No, I am not working there. It is not my area. Something like that. And can be ineffective due to lack of coordination. Say, for example, on water resources related NGOs, how they work. Many are environmental engineers, no? So, there could be some working only on education on water resources, or they can integrate everything in one. That is there. But at different levels also people can work on this. Research and data collection can be done by another organization. And maybe if you sit here, I am. Yes. Okay. Then network of other NGOs, professional membership organization, implementation of community projects, then policy and government lobbying, environmental and ecological focus, water supply and sanitation focus, transboundary water issues, many other issues, and under this title called water resources they can work. At different levels and NGOs can work, or they can take 2-3 issues and work, an NGO, something like that. So under each domain or each subject there can be umpteen number of opportunities for us to represent the civil society. Yeah, under this, let us say there is government agency. This is a permanent body. Whether it is British government or our government, on some land, some government will be there. Can you name a land on earth where there is no government? International governments will be acting upon. You don't have right to Janda Gadne ka adhikar nahi hai. There already areas are demarcated. Even for us, Ross Shelf or some places are there where our Gangotri, that mission has gone, no? Antarctica mission. Only that place we could go and research where we were given permission. You cannot go and where Americans are working on oil drilling and all that, you cannot just go there telling that it is open. Something like that. So some intergovernmental organizations are working on that. UN, why they are there? On those areas. And yes, you might be telling one political party or multi-political party or dictatorship. See, there are different types of government. Government itself is not a kind of government. So institutions and financial institutions which support the NGOs, and they work on a specific project or issue. So there is a relationship between this kind of system continuously. So basically this advocacy, education, monitoring, service delivery, all these kinds of roles they play. What is advocacy? Advocacy, people who communicate. Advocacy is a kind of lobbying kind of thing on a particular issue with the government or different organizations, something like that. So intergovernmental process within the governments also they play some role. So setting agendas like Kyoto Protocol, all this, many things happen, no? CDM projects,
So there also some NGOs are there, negotiating outcomes, conferring legitimacy, implementing solutions. UN officially recognizes civil society organizations. All the international organizations, whenever they have meetings, they recognize and they include them in their negotiations or meetings. They are there always. That's why our Lokpal also tried to, but we are still struggling how to integrate civil society into making that Lokpal. It is not a success for our government, but still they are struggling how to include that civil society. Priya is an organization, international on participatory research. So they have done a survey, what kind of NGOs exist. See, 26.5% are engaged in religious activities. So you can imagine all our trusts, Satya Sai Baba Sansthan Trust, how many are there? Can you imagine? Every gully has one temple. It means one NGO. Satya Sai Baba alone. Or Shirdi Sai Baba. Or that, this, like that, all different types. So each person, that's why one of the highest is those registered only. One of the advantage of those trusts, somebody questions, where did you get the money? किसी ने हुंडी में डाला. There is no direct accountability and always escapism is there for, and they get lots of immunity. See, 35 lakhs found, but nobody is able to question from where they are. From where did you get that? So much immunity they enjoy. Otherwise, if somebody is caught on the road, by now, Bokkal, Makal, court, annaipotai. No, it would have been done very easily, no? So that's what many people are happy to join such organizations, or that's why they have the highest. This community and social service 21.3%, and 5 NGOs working in education. 1 in 5 NGOs work on education, while 17.9 are active in the fields of sports and culture. Sports means like cricket club, cricket association. They are also richest, highly earning people. Our cricket boards, different clubs. Yeah, Olympic Association. That's also NGO. We don't have officially, Suresh Kalmadi is not an official government person. Olympic Association is started, his president is enjoying, something like that. Health sector only 6.6%. What is most? No, environment will come under this thing, 21.3. Community, social service and all, education, that thing. Under 21.3 it will come. Environment is very recent. And there are very few NGOs working on environment. You can count on the NRM is not environment. So advantage of environment is you can integrate those aspects. Like climate change is not a subject. Computer, is it a subject? It's a tool. You can apply in any subject in any field, but originally people were thinking that as a subject. In computer PG chesina ante nothing actually. It's only skill like reading, writing, arithmetic and computer. Minimum qualifications of a person. ATM లో పోయి పైసలు తెచ్చుకుంటే నీ కంప్యూటర్ వచ్చినట్టే. ఊరోళ్ళు కూడా ఎంతోమంది ఏటీఎంలో కార్డు పెడతారు, బయటికి తీస్తారు. వాళ్ళందరూ కంప్యూటర్ వచ్చినట్టు. కంప్యూటరే కదా అది. ఏటీఎం మిషన్ ఇదే కంప్యూటర్. సో ఒకప్పుడు అంటుండే 10-20 ఏళ్ళ క్రితం ఏం చేస్తుందంటే కంప్యూటర్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు, ఎంత చేసారు ఏం తెలియదు. కంప్యూటర్ చేస్తారు అంతే. ఎన్నేళ్ళు చేసినా తోడది. సో spirit, know and act. These are the 3 foundations actually for anything. We miss many of these things in leading certain things. మీరు రాయద్దు, రాస్తే మీ బుక్కు నాలెడ్జ్ వస్తుంది. What happens is we are more confident that my book has learned certain things. I will go and refer to that book. మళ్ళీ మీరు చదివేది లేదు, అది నెత్తి కింద కూడా పెట్టుకోరు. కనీసం కొంచెం అన్న మైండ్లోకి వస్తుండే. పిహెచ్డి అంటే నెత్తి కింద పెట్టుకోవచ్చు, ఇది ఎందుకు పనికి వస్తుంది? పిహెచ్డి కరెక్ట్ సరిపోతుంది. పిల్లో టైప్ ఉంటుంది పిహెచ్డి. ఈ బుక్లు ఎందుకు పనికిరావు?
మళ్ళీ చదవరు కదా, ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయారు. నాకే తెలియదు, మళ్ళీ చెప్పమంటే చెప్ప, నేను ఏదో ప్రిపేర్ అయిన కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నా, సగం చూసే చెప్తా. సో స్పిరిట్, నో అండ్ యాక్ట్, దీస్ ఆర్ ది వెరీ క్రిటికల్ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ స్పిరిట్? దయ్యం, భూతం చెప్పండి ఏదో ఒకటి. స్పిరిట్స్ వస్తాయి అంటారు కదా. స్పిరిట్, వాట్ ఈస్ స్పిరిట్? స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ స్పిరిట్ అంటే ఓడిపోయినప్పుడు ఆ మాట మాట్లాడతాం, గెలిచినా ఓడినా ఆడినాం, అదే స్పిరిట్ అంటారు. గెలుస్తా అన్ని స్పిరిట్ల గురించి మాట్లాడారు, గెలిచినామని అంటారు. సో స్పిరిట్ అనేది ఇట్స్ బేసికలీ వాట్ ఈస్ స్పిరిచువల్? వాట్ ఈస్ రిలీజన్? రిలీజన్ అంటేనేమో బొట్టు పెట్టుకొని స్నానం చేసి తిథి నక్షత్రాలు చూసి దేవుని దగ్గర పోయి ఆ పూజ చేపిస్తే స్వర్గానికి పోతారు, అది రిలీజన్. అందులో అన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. మీరు ఆ టైంలో నా కారు ఏడుంది, మా పిల్లలు ఏడుండ్రు, ఏం ఆలోచన చేసినా ఫరక్ పడది. పంతులు మంత్రాలు చదువుతుంటాడు, మన పని అయిపోతుంది. రిలీజన్ ఏంటంటే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ లెక్క ఉంటుంది, ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ లెక్క. స్పిరిట్కి స్పిరిచువాలిటీకి అవేం అవసరం లేదు. దేవుణ్ణి మొక్కాలంటే శివుని దగ్గరికి పోయినట్టు, స్నానం చేయకుండా మొక్కుతారు. శివాలయాలన్నీ అట్లే ఉంటాయి కదా, దానికి రిచువల్స్ ఉండే. ఒక మధ్యాహ్నం ఒక మనిషి నిలబడ్డాడు, యూ కెన్ గో అండ్ హగ్ ద లింగం. గట్టిగా పట్టుకున్నా కానీ ఎవరు అడ్డం చెప్పారు. ఎన్ని గుళ్ళ, మామూలు గుళ్ళల్లో కూడా నువ్వు పోండి, పాలు పోయి నీకు అది పోతే పంతులు ఏమన్నారు, డైరెక్ట్ పోవచ్చు ముట్టుకొని రావచ్చు. దట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్. దేర్ ఇట్ డజంట్ కమ్ లైక్ నేను ఎట్లున్నా, నేను స్నానం చేసినా, నేను ఏ లెవెల్ ఉన్నా, కొబ్బరికాయ తెచ్చినా, తేకుట్టు ఎట్లున్నా, ఇవన్నీ ఉండే అన్నట్టు. ఎన్ని పైసలు వేస్తున్నా, ఎన్ని పైసలు కట్టినా, అవన్నీ ఉండే అన్నట్టు. సో స్పిరిట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ స్పిరిచువల్. స్పిరిట్ అనేది అల్టిమేట్గా క్వశ్చన్. యూ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే, ఐఎమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజర్, సో వాట్? సో వాట్ మీరు చెప్పండి. స్పిరిట్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్ అంటే నా జీతం కోసం అని అన్నావు అంటే దెర్ ఇస్ నో స్పిరిట్ ఇన్ డూయింగ్ దట్ జాబ్. వాట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్? నాలెడ్జ్ నీకొస్తే అది సంబంధం లేదు. ఓకే, స్పిరిట్లో యూ అగైన్ క్వశ్చన్ వాట్ ఎవర్ ఆన్సర్ యూ గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మనీ అన్నారు అనుకోండి, అదర్వైజ్ ఆల్సో విల్ గెట్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అనే దానికి నీకు ఆ స్పిరిట్ లేదు. దెర్ షుడ్ బి సంథింగ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ దట్ లీడ్స్ ఇన్ టు మోర్. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్. దట్స్ వై అనే దాంట్లో కామన్గా కనబడద్దు. కామన్గా అంటే శాలరీ, మంత్లీ శాలరీ, జాబ్ సెక్యూరిటీ, నేను లేకపోతే చెత్త అట్లనే ఉండిపోతుంది మున్సిపాలిటీలల్లో. ఇజ్ ఇట్ సో? అట్లేం లేదు కదా. సో అట్లా నేను లేకపోతే అసలు ఇంకా ఏది పనే చేయదు డిపార్ట్మెంట్ కాదు, అసలు మున్సిపాలిటీ ఇంకా నిజంగా చెత్త డిపార్ట్మెంట్ అవుతుంది. మీరు చెత్త తీస్తారు కాబట్టి అది క్లీన్గా ఉన్నది, లేకపోతే చెత్త మొత్తం ఆనే ఉంటుంది. అట్లేం లేదు కదా. స్పిరిట్లో దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ క్రిటికల్. అది మామూలుగా మీకు స్పిరిట్ లెవెల్లో కాంప్రమైజ్ ఎందుకు అయిపోతారు అంటే యు ఆర్ ఫిక్స్డ్ అంటే ఒక ట్యాగ్ ఇచ్చేస్తారు, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్. దాని మీద నెక్స్ట్ పొజిషన్ కాడనే మీ ట్యాగ్ ఆలోచన చేస్తుంటుంది. మీ నెక్స్ట్ స్పిరిట్ ఏడిపోతుంది, దీని మీద ఏమున్నది, దాని మీద ఏమున్నది, అంతే కదా. కానీ స్పిరిట్లో అట్లా ఉండదు. స్పిరిట్లో నువ్వు ఎంత లెవెల్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు. గవర్నమెంట్లో అదొక్కటి మనకు ఫిక్స్ అయిపోతుంది. బాస్ ఉండు, ఎక్కడ పోతాడు బాస్? ఒకసారి కొట్లాడితే ఊకుంటాడా? ఏనన్నా మళ్ళీ ఒత్తుతూనే ఉంటాడు. ఆయన మీదకి పోతూనే ఉంటాడు కదా. మనం ప్రమోషన్ వస్తే ఆయన ఇంకో ప్రమోషన్లో ఉంటాడు. బాస్ తోడు కొట్లాడతారు ఎవరు? ఇల్లు అట్లుండదు. స్పిరిట్ అనేది ఓపెన్ అన్నట్టు. ఓపెన్గా ఉన్నప్పుడు దట్ యూ కెన్ ఆస్పైర్ హైయెస్ట్. రెండోది నాలెడ్జ్. డూ యూ రియల్లీ రిక్వైర్ దట్ నాలెడ్జ్ మీ జాబ్లల్లో? హౌ మచ్ నాలెడ్జ్ యూ రిక్వైర్? మీరు పెట్టిన ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ నేను ఎగ్జామ్ పెడితే ఒక్కరన్నా పాస్ అవుతారా అదే మార్కులతోటి? సేమ్ క్వశ్చన్ పేపర్, వాట్ ఎవర్ యూ పాస్, ద సేమ్ క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ బి గివన్ టుడే. 3 hours you write down and show me the same number of marks.
It means your knowledge is somewhere. What you studied has nothing to do with what you are. And sometimes your knowledge gets stagnant. Of course, the refresher course ఇట్లాంటివన్నీ will help you to get a little bit. But these are only for, do you think what I am doing is రాయొద్దని ఎందుకన్నా తెలుసా? ఎందుకో చెప్పండి. సినిమా థియేటర్ పోతే బుక్కులు తీసుకొని పోతారా? టికెట్లు ఆమె దగ్గర పక్కన నోట్బుక్లు అమ్మేట ఆయన రెడీగా ఉంటాడు. నీకు 100 pages కావాలన్నా సార్, 200 pages సార్, బాల్ పెన్ తోటి రాస్తావా, లైట్లు ఆన్ చేయి. Here to get you to a different level, our presentation is here to sensitize you on those issues. ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్స్ పెడతారా? అదే క్లాస్ వర్క్, హోంవర్క్ అనేది కూడా లాజిక్ లేదు కదా అట్లా. సో నాలెడ్జ్ అనేది కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే, వన్స్ యూ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్, వన్స్ యూ గెట్ సెన్సిటైజ్, దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ దట్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ మీరు డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక ఆస్పెక్ట్లో నచ్చితే, దెన్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ దట్ నాలెడ్జ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్, దట్స్ వాట్ అచీవ్డ్. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అచీవ్మెంట్. ఈ స్కూల్ కాలేజ్ ఈజ్ బేసికలీ లైక్ మంగళ షాప్లో మ్యాగజైన్లు చదివినట్టు. అంటే మీరు ఓర్ కానీ చెప్తున్నా, బ్యూటీషియన్ దాంట్లో కూడా పెడుతుండొచ్చు మ్యాగజైన్లు ఏందన్నా. యూజువల్గా ఏం చేస్తారంటే, సంబడి ఈజ్ వెయిటింగ్ బికాజ్ వీ డోంట్ అప్లై అవర్ వాట్ ఎవర్ వీ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్. మీరు చెప్పండి, డైరెక్ట్ మీరు ఫిజిక్స్ లేదో చదివి ఉంటారు, న్యూటన్స్ థర్డ్ లా అవన్నీ అంటే ఉండొచ్చు కొన్ని మీ ప్రొఫెషన్లో యాక్షన్ రియాక్షన్ అవన్నీ ఉండొచ్చు, కానీ 100% ఉండే కదా. 100% వాట్ ఎవర్ వీ స్టడీడ్ వీ డోంట్ అప్లై. దెన్ వై డిడ్ వీ స్టడీ? ఒక్క మార్క్ తక్కువ వస్తే టీచర్ కొట్టుంటారు, లేకపోతే అమ్మ నాన్న కూడా కొట్టి ఉంటారు చిన్నప్పుడు. కానీ నిజంగా ఆ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు ఏదైనా యూజ్ అవుతుందా డైరెక్ట్? అది ఎందుకంటే అవర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లైక్ దట్, సో వీ స్టడీడ్ అంతే. నాట్ ఫర్ రియల్ గోల్స్ అండ్ పర్పస్. నిజంగా మీరు చదువుంటే మీరు ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉండరు. నిజమైన ఎడ్యుకేషన్ ఏంటంటే, అర్జున్ని, కౌరవుల్ని, పాండవుల్ని అందరినీ తీసుకెళ్ళారు. డస్ అర్జున నో దట్ ఎట్ ద ఎండ్ హీ విల్ బికమ్ ఏ బెస్ట్ ఆర్చరీలో నెంబర్ 1 అవుతాడని తెలుసా ఆయనకు? దట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్, దట్ ఈజ్ రియల్ ఎడ్యుకేషన్. పోనీ అర్జున్ని గద తీసుకొని నువ్వు ఫైటింగ్ చేయంటే చేస్తాడా? ఫెయిలియర్. అరే గద ఫైటింగ్లో ఈయన ఫెయిల్ అయ్యింది కాబట్టి అర్జున ఫెయిల్డ్. భీముని తీసుకొచ్చి ఈయన ఆర్చరీ ఏం రాదు, ఈయన ఫెయిల్, మొత్తం ఫెయిల్ అయినట్టే పిల్లలు మొత్తం. ఈ గురువు దగ్గరికి పంపింది ఎందుకు? వాళ్ళకి ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాని మీద యాడ్ చేసారు అంతేగాని, టోటల్ సిలబస్ గదా ఫైటింగ్ 20 marks 30 marks రావాలి, ఆర్చరీలో 50 రావాలి, అట్లా అన్ని ముష్టి గూతకాలు ఉంటాయి కదా రకరకాలు. ఇన్ని మార్కులు వస్తే ఈ పాస్ అనేది సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలే కదా. సో అట్లా రియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఏదో చదవాలి, జాబులు లేవు కాబట్టి ఓడిస్తారు. అమెరికాలో అంటే పెట్రోల్ అన్న పోసుకోవచ్చు, ఈడ ఎవరిస్తారు? 10th class అయిన వాళ్ళకి ఏమిస్తారు? ఏముండదు. సో అందుకే మనం ఏదో ఒకటి చేస్తుంటాం. బట్ ఈ స్పిరిట్, నో అండ్ యాక్ట్, డెఫినెట్గా నాలెడ్జ్ అనేది యూ విల్ బి డెఫినెట్లీ గెయినింగ్. ఉత్తగా ఎవరు ఉంటారు, ఏదో ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది. మన పడరాణాల మీద ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది మనకు యూజువల్గా. You know who is bigger, God or Dushman? Dushman is bigger because every second we think about him. నిన్న ఒక ఆయన దగ్గర పోయిన, మన యూనివర్సిటీలో, అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో ఆయన డైరెక్టర్ ఇట్లా కూర్చోండు, అక్కడ పేర్లు ఉంటాయి కదా. యు నో దట్ సెకండ్ పర్సన్ బిలో మై నేమ్ ఈ డజన్ నో ఎనీథింగ్ అని చెప్తుండు. నేను రెండేళ్లకు కలిస్తే నాతో మంచిగా మాట్లాడవచ్చు కదా. ఏదో ఇన్సిడెంట్ అయింది వీళ్ళిద్దరికి, సో ఆయన మైండ్ అంతా ఆనే ఉంది. యూ సో దట్ సెకండ్ పర్సన్ బిలో మై నేమ్ ఇట్ డజన్ నో ఎనీథింగ్ వాట్ ఈ డిడ్ యు నో అని చెప్తున్నారు. సో మైండ్ మొత్తం ఆయన దేవుని పక్కనే ఉండదు, దేవుని మొక్కొచ్చు కదా, అదంతే అండి. సో యాక్ట్ అల్టిమేట్గా వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, సర్టిఫికేట్లు అన్నీ చెత్త కాయిదాలే. యాక్ట్ వాట్ యూ డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్. పెళ్ళైంది, పిల్లలు పుట్టలేదు, పెళ్ళి అయినా కానీ పిల్లలు పుట్టింది అనేది ఒకటి రిజల్ట్ లాగా ఉంటుంది అంతే కదా. అట్లా ఉంటాయి అన్నట్టు. యాక్ట్ అనేది దట్స్ వాట్ సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్.
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది డోంట్ ఫర్గెట్ టు స్వీప్ ద కార్నర్స్. రూమ్ మొత్తం క్లీన్ చేసిరు అని అంటారు, నేను ఇప్పుడు ఏ మూలకు పోయినా కానీ ఇంత చెత్త తీసుకురాగలుగుతా. కార్నర్లో ఏలు పెట్టి ఇట్లా అంటే వెళ్తా. ఎందుకు? ఎనీ హౌస్ మీ ఇంట్లలో కూడా చూడండి, మీరు కూడా స్నానం చేసినామంటారు కానీ ఏంటన్నా ఇట్లా అంటే ఏదో ఒకటి వెళ్తూనే ఉంటుంది చెవులు ఎంకరో అయిన దగ్గర. సో దేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సమ్ ఏరియా వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లీన్. వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ can do many things, but definitely it won't reach every corner. That's why there is a requirement of civil society అని వచ్చింది. సరే, గవర్నమెంట్ తర్వాత ఇమీడియట్గా ఎవరు ఉంటారు? పొలిటీషియన్ల పక్కన ఎవరు ఉంటారు? కాంట్రాక్టర్లు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా. వాళ్ళు ఏంటంటే పైసలు వచ్చే దగ్గరనే పనిచేస్తారు. ద ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఎ కాంట్రాక్టర్ ఈజ్, ఇఫ్ ఐ వర్క్ ఆన్ కెనాల్స్, ఓకే, ఐ విల్ గెట్ మనీ. ఇఫ్ ఐ వర్క్ ఆన్ రోడ్స్, ఐ విల్ గెట్ మనీ. సో ఓన్లీ దోస్ ఏరియాస్ దే విల్ టచ్. నిజంగా కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఏరియాలో పోయి మేము రోడ్లు వేస్తామంటే ఊకుంటారు లోకల్ పొలిటీషియన్లు, కాంట్రాక్టర్లు. చలో చలో బాగా అంటారు, నీది కాదంటారు. దెన్ ఇంకా మిగిలింది ఏంది? ఈ చెత్త మేనేజ్మెంటు, టాయిలెట్లు, అవేర్నెస్లు, కళాజాతలు అనే డోర్లు కొట్టుకుంటూ చెప్తారు కదా, పాటలు పాడుకుంటా మంచిగా ఉండాలి, అట్లా ఉండాలి, ఇవన్నీ కాంట్రాక్టర్లు చేపిస్తారా? సో అందుకే ఆడ ఎన్జిఓస్ అనేది ఒక రోల్ కనబడుతుంది. సో ఇది మెయిన్ అన్నట్టు. అయితే ఇది మామూలుగా ఇమాజిన్ ఎట్లా ఏంటంటే, ఏదన్నా ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కోండి, మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఏదో ఒకటి అనుకోండి, ఒకసారి ఇక్కడ కూర్చుంటాడు కదా ఎవరైనా సరే, మామూలు సారే అనుకోండి, పెద్ద సారే ఎందుకు కానీ కూర్చుంటాడు. సో ఆయన దగ్గర ఫైళ్ళు ఎవరన్నా తుడుస్తారు కదా, పొద్దున పూట వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత తుడుస్తారు వాళ్ళు? సో ఈ టేబుల్ తుడుస్తాడు, ఇట్లా కొడతాడు, పోతాడు. ఆ మూలలో ఎప్పుడన్నా తుడుస్తాడు ఆఫీస్లో? లేకపోతే కొంచెం ఇంత ఏరియాలో తుడుస్తాడు. సో సంథింగ్ లైక్ దట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్. సో ఫర్ గవర్నమెంట్ వాట్ దే కెన్ సీ అండ్ వేర్ దే ఆర్ వర్కింగ్, దట్ ఈస్ దేర్ ఏరియా ఆఫ్ వర్క్. దాని పక్కన ఉన్నది ఒక కాంట్రాక్టర్లకు అలా కప్ప చెప్తారు, ఈతలో కొంచెం వర్క్ చేసుకోండి అని చెప్పి. ఇక మూలలు ఉంటే సివిల్ సొసైటీలో వస్తే ఆ మూల మిగిలిపోయింది, కొంచెం క్లీన్ చేసుకో అని అంటారు. ఎందుకంటే అది క్లీన్ కాకపోతే ఇది రూమ్ కాదు, ఇది ఆఫీస్ కాదు. బికాస్ దోస్ ఏరియాస్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్, అన్నా కదా. సో దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ రిక్వైర్డ్ బికాస్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు డిజాస్టర్స్, క్లైమేట్ చేంజ్, అగ్రికల్చర్, వాటర్, ఎనర్జీ, లైఫ్ స్టాక్, ఎన్విరాన్మెంట్, క్లైమేట్, ఈ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. ఇవి ఎందుకంటున్నానంటే వీఆర్ లుకింగ్ బేసికలీ అట్ డిజాస్టర్స్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. దిస్ యువర్ హోల్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఆన్ దీస్ ఇష్యూస్ కదా. అదర్వైజ్ హెల్త్ అవన్నీ తీసుకోవచ్చు, ఎయిడ్స్ అన్నీ, వీ కెన్ లింక్ అప్ మెనీ థింగ్స్. సో ఐ విల్ టెల్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ యూ టు ద లైవ్ experiences of my own action. So you will question me also kada. You are telling you are a CSO, represent CSO, then what you are done. So I can share some of the experiences which are related to sustainable development. Okay. So before that, let me just tell a few examples. Disasters. So I worked on Chamoli earthquake impact study in 1999 occurred in Uttarakhand earthquake. So one of the first response, there was a questionnaire that I took to each village asking who were the first people to arrive. First is immediately the people from the village only. కాలు ఎరిగిన వాళ్ళు వచ్చి సేవ చేశారు, సంథింగ్ లైక్ దట్. కన్సిలన్ ఒక ఊరు ఉండే, దట్ ఈస్ ద ఎపిసెంటర్ యాక్చువల్గా. అండ్ నెక్స్ట్ నియర్ బై సాధులు, ఎందుకంటే ఉత్తరాఖండ్ హ్యాస్ సో మెనీ సాధుస్. So some people like that, they arrived with some blanket, some bucket, some mug like that, they have arrived. And also the civil society organizations or NGOs have arrived. And then the government has arrived. అంటే యాక్సెస్ అట్లా ఉంటుంది, దట్ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ బికాస్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ క్లోజ్ విత్ ద కమ్యూనిటీస్, సో దే హ్యావ్ బెటర్ యాక్సెస్. సో దట్స్ వై దే కుడ్ అరైవ్ ఫాస్టర్. అట్లే ఫ్లడ్స్. Here I have to tell one new trend that happened. Recently Krishna floods అయినాయి కదా, కర్నూలు, అదే కృష్ణా ఫ్లడ్స్, తుంగభద్ర ఫ్లడ్స్ అంటే కర్నూలు, విజయవాడ. సో హోల్ హిస్టరీ వుడ్ హ్యావ్ గాన్. హిస్టరీ అంటే వాట్ ఈస్ దట్, అమరావతి స్తూపాల కాడికి మొత్తం అసలు జనాలే పోతుండే
because of Srisalam. In those days corruption was less, so dam is strong. డ్యామ్ గట్టిగా ఎందుకుందంటే ఉల్టా మొక్కాలే. ప్రాబబ్లీ ద కరప్షన్ వాజ్ లెస్, సో డ్యామ్ is strong. Because of that Srisalam dam, the whole people along these banks of Krishna river downstream, so saved. Aithe the new trend is media, because you are studying media role also. See, media is not civil society organization. But what happened is, suddenly media saw an opportunity. How? See, there is a flood. There are about 10 people stranded there. They are suffering. They took the camera there. And they are interviewing many people. So people are telling, for the so some organization came, so వాళ్ళని కూడా షూట్ చేసిరు. ఒక పొలిటీషియన్ వచ్చిండు, వాళ్ళని షూట్ చేసిరు. సో సడన్లీ ఇంకోటి 24 hours the rating will be highest news channels. Everybody will forget serials and everything and they watch news channels when disasters happen. లైక్ వైఎస్ఆర్ చనిపోయినాడు 100% న్యూస్ ఛానల్స్ మీదనే కూర్చురు అందరు, అన్నీ మర్చిపోయారు. అవి కూడా బంద్ చేసారు కూడా, అదే సీరియల్స్ కూడా బంద్ చేసి ఇది వేయడం మొదలుపెట్టారు. సో మీడియా ఆపర్చునిటీ ఎట్లా చూసిందంటే, అరే ఆల్వేస్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ద ప్రొజెక్టర్ ఆన్ దెమ్, మాకేం లాభం, క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కదా కింద అడ్వర్టైజ్మెంట్లకు పైసలు ఎట్లయినా వస్తున్నాయి, దెన్ మా ఇమేజ్కి మాకేం లాభం అని చెప్పి సడన్గా ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఫండ్, రిలీఫ్ ఫండ్ అని, TV9 రిలీఫ్ ఫండ్ ఏది ఉంటే అది. అసలు వాళ్ళు ఎన్జిఓలు అయితే దుగ్నం బంద్ చేసి ఎన్జిఓ లెక్క పని చేయాలి కదా. మరి పొద్దుగాలు లేచి వరదలు ఒక్కటే కాదు, కరువు కూడా వస్తుంది. సొసైటీ అని చెప్పి రోజు ఇదే పని చేయొచ్చు కదా, టీవీ కెమెరాలని పక్కన పెట్టి. అట్లా కాదు. సో రిలీఫ్ ఫండ్ అని పెట్టి, దెన్ కెమెరాస్ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళారు, వాళ్ళ గేట్ దగ్గరికే. రాత్రి 1:30కి మా దగ్గరికి బ్యాగులు తీసుకొని వచ్చారు, పాత బట్టలు తీసుకొని వచ్చారు. సి దిస్ స్మాల్ కిడ్ ఇంత ఉంది, హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ నుంచి వచ్చింది, ఇగో ఈమె చూడు ఎన్ని బట్టలు తెచ్చింది. సో వీ కలెక్టెడ్ దిస్ మెనీ ల్యాక్స్. సి మీడియా రోల్ ఈస్ డిఫరెంట్. మీడియా రోల్ ఈస్ టెల్లింగ్ వాట్ హ్యాపెండ్, ఆర్ దాని గురించి కరెక్ట్ కమ్యూనికేట్ చేసేది వాళ్ళు. దెన్ బట్ దే గాట్ డౌన్. అందుకే కృష్ణా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు సివిల్ సొసైటీని చూడలేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, వీఆర్ డాక్యుమెంటెడ్. మన ఎండి గారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు CEO, రేపు విల్ బి టేకింగ్ లెక్చర్. సో ఆయనతోటి నేను డాక్యుమెంట్ చేసిన కంప్లీట్ బుక్ వీ హ్యావ్ డన్, కృష్ణా ఫ్లడ్స్, హిస్టారిక్ ఫ్లడ్స్ ఆఫ్ కృష్ణా రివర్ అని చెప్పి. సో ఇందులో దట్స్ వాట్ వీ కుడ్ మేక్ ఇట్, దట్ మీడియా హ్యాస్ hijacked the situation for their own this thing. They are not basically civil society లాంటి క్యారెక్టర్స్ డైరెక్ట్ లేవు వాళ్ళకి, కానీ they took that role. వాళ్ళని అసోసియేట్ అయితే బాగానే ఉంటుంది, వీళ్ళే ఫోకస్ చేసుకుర్రు. అట్లా కెమెరాని అటుమల్పడం కాదు, వీళ్ళ గేటు, వీళ్ళ కాంపౌండ్, వీళ్ళ లోగోస్, వీళ్ళ చెక్ బుక్ అకౌంటు, చెక్స్ ఇస్తుంటారు కదా. సో మొత్తం వీళ్ళే అయిపోయింది అనేది. డెఫినెట్గా వాళ్ళ రోల్ ఇట్ సైడ్ ఉండదు, దే డోంట్ ప్రొజెక్ట్. నిజంగా మీరు చెప్పండి, ఒక టీవీ ఛానల్ అయినా కెమెరా పక్కన పెట్టి ముందు వాళ్ళని హెల్ప్ చేస్తాడా, షూట్ చేస్తాడా? వాళ్ళకి కావాల్సిందే, అరే ఈయన మంట కాల్చుకుంటూ ఈయన చనిపోతుండే అనే షాట్లు ఎంత మంచిగా వస్తాయనేది కావాలి. కానీ ఆయన నిజంగా కాపాడాలంటే వీళ్ళ దగ్గర ఏ ఒకటి ఉంటాయి, తీసి కాపాడవచ్చు. ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ల లెక్క తయారయ్యారు. వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీలో దెర్ ఇస్ అన్ ఎథిక్. ఇఫ్ లయన్ ఈజ్ ఈటింగ్ సంథింగ్, దే షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ టు దేర్ దిస్ థింగ్. చిన్న జింక పిల్లని తింటున్నా కానీ ఇంటర్ఫియర్ కావద్దు, అది ఎథిక్స్. ఎందుకంటే దాని ఆహారం ఎట్లయినా తినాలా, తింటుంది. సో నువ్వు పక్కన నిలబడి యూ కెన్ షూట్, దట్ ఈస్ ద ఎథిక్. సో వీళ్ళు కూడా అదే పని చేస్తారు కదా, సంథింగ్ లైక్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్. ఇవి అగ్రికల్చర్, వాటర్, ఎనర్జీ, లైఫ్ స్టాక్ ఇవన్నీ ఎందుకు అంటున్నాంటే, దీస్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లైమేట్ చేంజ్, డిజాస్టర్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓవరాల్. ఈ ఏరియాస్ మీద ఎక్స్పెషల్లీ రూరల్ లైవ్లీహుడ్స్ మనం అనుకుంటే దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. ఫోకల్ థీమ్స్ అంటాం కదా అది. సో స్పిరిచువాలిటీ, స్పిరిట్ ఎవరికి ఉంటుంది మామూలుగా? హూ విల్ హ్యావ్ దోస్ థింగ్స్? కడుపు నిండిన వాళ్ళకే ఉంటుంది.
The poorest of the poor person, you cannot make him a religious man or a spiritual man. For him, a day meal is more important than anything else. But the social networks, multimedia, all these things have made it like another movement. Is a movement not by somebody is doing a fasting there would not have brought so much this thing. Because of social media networks. See, software alladi honest earning because foreign paisa. Foreign paisa la corruption ఏముంటది? ఎక్కువిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు కరప్ట్ కాదు. అలా తక్కువిస్తే మైండ్లు కరప్ట్ అవుతాయి. అలా ఫుల్ పైసలు కదా. సో వీళ్ళు సోషల్ మీడియా అనేది ఫేస్బుక్ అనండి, ట్విట్టర్ అనండి, ఎంతమంది యూజ్ చేస్తారు మన దాంట్లో? ఎంతమంది? ఓకే. కానీ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా శశి థరూర్ తోడు పుణ్యానికి ఆయన పదవి కూడా పట్టుకోండు ఏదో కమెంట్ కొట్టి. బీ రెస్పాన్సిబుల్, డోంట్ యూజ్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. యూ హ్యావ్ టు బి 100% ఏదో చిట్ చాట్ చేసి అరే గిరి అని కూడా మాట్లాడతారు కాలేజ్ పిల్లలు. తర్వాత జాబ్కి పోతే తెలుస్తుంది అలా జాబ్ ఇయ్యారు. ఎందుకు ఇయ్యారంటే ఈ సోషల్ నెట్వర్క్లో దొరికిపోతారు. వాట్ ఎవర్ యూ సే, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ సెడ్ ఈజ్ 100% డాక్యుమెంటెడ్. సో సమ్వేర్ యూ విల్ బి కాట్. Shashi Tharoor has to lose his position as a minister, central minister. Okay. So you have to use with responsibility. But definitely we can create a great awareness and we can network people and solve many issues. Another is atlane because of this social groups, immediately that was highlighted. గాంధీ లాంటి వాళ్ళు గల్లీ గల్లీ తిరిగి ఎన్నో ఏళ్ళు కష్టపడితే కానీ అంత మూమెంట్ కాదేమో కానీ ఆయన ఒకరోజు కూర్చున్నాడు, చూసారు కదా ఎట్లయిందో. సో యూ కెన్ యూజ్ మిస్యూజ్ ఫర్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్, బట్ బీ రెస్పాన్సిబుల్. డెఫినెట్గా నేను యూజ్ లాట్స్ ఆఫ్ దిస్ టూల్స్. వీ క్రియేటెడ్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ అండ్ వీఆర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బట్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇదే యూ కెన్ సీ గూగుల్ అనొచ్చు, జీమెయిల్ అందరికి ఉండి ఉంటుంది కదా. మన గవర్నమెంట్ మెయిల్ నమ్మరు ఎవరు కూడా, నిక్నేట్ వాళ్ళు ఇస్తారు కదా, వాళ్ళది ఎవరు యూజ్ చేయరు. పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు కూడా జీమెయిల్దే యూజ్ చేస్తారు. మన జీమెయిల్ అంటే మన కంపెనీ, అది అమెరికన్ది. సో మన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అక్కడనే ఉన్నది. బట్ అంత సెక్యూర్గా ఎవరు ఇస్తలేరు. మన నిక్నేట్ కూడా క్రాక్ అయింది కదా అది వాళ్ళు. సో మనలో కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వగలిగితే మనం యూజ్ చేయడానికి వస్తుంది. మన దగ్గర అట్లా సర్వర్ లేదు, అంత సెక్యూరిటీ లేదు. సో అందుకే అందరు జీమెయిల్లో హైయెస్ట్ యూజ్ చేస్తుంటారు ఎక్కువ మటుకు. సో రకరకాలు ఉంటాయి. ట్విట్టర్ కానీ, తర్వాత ఈ ఫేమస్ అన్నట్టు ట్విట్టరు, గూగుల్, బ్లాగర్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్, యూట్యూబ్ వీడియోస్. దెన్ నా దాదాపు 300 ఉన్నాయి టోటల్ బ్లాగ్ లింక్స్ ఇవన్నీ కలిపి. బ్లాగర్ కానీ ఎస్పెషల్లీ బ్లాగ్స్ హైయెస్ట్ ఉంటాయి, వెబ్సైట్లు ఒక 10 దాకా ఉంటాయి. తర్వాత యూట్యూబ్లో కూడా ఒక చాలా ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఫేస్బుక్ ఇది లేటెస్ట్ బాగా యూజ్ చేస్తారు, హైయెస్ట్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది. అది లింక్డ్ ఇన్ ఏమో మంచిది, ఇది ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్. ఇది లింక్డ్ ఇన్ ఇది ఎవరైనా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ అది అందులో ఇష్టం ఉన్నట్టు పోదు, దట్ ఎనీబడి కెన్ మెయింటైన్. సేఫెస్ట్ అంటే లింక్డ్ ఇన్ అన్నట్టు ఒకటి మనకు. ఇది ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు దిస్ ప్రెజెంటేషన్. నిన్ననే ఇచ్చిన ప్రెజెంటేషన్, ఇంకా మన కోసం స్పెషల్గా చేయలేదు. ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్, ఇది స్ట్రాటజిక్ పైలట్ అండ్ అడాప్టేషన్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రాజెక్ట్. ఇది ఎఫ్ఏఓ వాళ్ళు ఎఫ్ఏఓ వాళ్ళు జిఎఫ్ ఫండ్స్, గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ అని స్పెషల్గా జిఎఫ్ ఫండ్స్ అని అంటారు అది. సో ఇది మన దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు 5-6 డిస్ట్రిక్ట్స్లలో. అది బేసికల్గా ఐ విల్ స్కిప్ సమ్ స్లైడ్స్ అండ్ ఐ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. ఇనిషియేటివ్స్ అని అంటాం కదా. క్లైమేట్ చేంజ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వేరియబిలిటీ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది మనకు కూడా సంబంధం లేదు ఎక్కువ మటుకు. క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ నాట్ డిస్కస్డ్ ఇన్ డేస్. ఇలా వేడి ఎక్కువైంది క్లైమేట్ చేంజ్ అని మాట్లాడరు అంటారు ఎవరన్నా అట్లా. ఇలా కొంచెం పొద్దున వస్తుంటే ఎండ ఎక్కువ కొట్టింది క్లైమేట్ చేంజ్ అని అంటారా?
అంటే మీరు కనీసం 30 ఏళ్ళ నుంచి ఎండలు నిలబడితే అనొచ్చు. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ టైమ్ రిలేటెడ్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, జాగ్రఫికల్గా ఒక ఏరియా చిన్నది తీసుకోవచ్చు, పెద్దది తీసుకోవచ్చు. సో క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఇమీడియట్ ఇంపాక్ట్ కాదు. ఇమీడియట్ ఇంపాక్ట్ ఎండ దెబ్బ కొట్టింది అవుట్ అయ్యిండు అంతే, డైరెక్ట్. మనం బయటికి వెళ్ళినాము, ఎండ కొట్టింది, మనము కింద పడిపోయినాము, దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్. బికాజ్ యూ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్ దట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్. ఆన్ దట్ డే టెంపరేచర్ వాజ్ వెరీ హై, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్. వర్షాలు ఎక్కువటే హైదరాబాద్ కొట్టుకోబోయింది, దట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్. ఎప్పుడో ఒకసారి అవుతుంది, రోజు కాదు కదా అది. బట్ ఓవరాల్గా ఈ వేరియబిలిటీ కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ కానీ రిపీట్ అయ్యకుండా, అది పెరుగుకుంటూ పోయినా పూర్తి తగ్గినా కానీ క్లైమేట్ చేంజ్లో పెరగవచ్చు, తగ్గొచ్చు. సో అట్లా అయినప్పుడు మనం క్లైమేట్ చేంజ్ కింద ఓవరాల్గా చెప్తాం. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ అనేది బై ఛాన్సే ఉంటుంది చాలా మటుకు. ఈ సెమీ ఏరిడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దీనికంటే ఎక్కువ. సో వన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు దట్ వీ వాంట్ టు డిస్కస్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కదా, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, హౌ వీ కెన్ క్రియేట్. సో వన్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ ఇస్ ద సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎనర్జీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అనుకుందాం. హౌ డు వి సస్టైన్, హౌ డు వి టేక్ ఇనిషియేటివ్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఐఎమ్ లీడింగ్. ఇది సపోర్టెడ్ బై గుడ్ ప్లానెట్ అని ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఎయిడ్స్ ప్రాజెక్ట్, ఈ ప్రాజెక్ట్ జెల్ కాదు. ఇస్తారు ప్రాజెక్టులు, చేస్తున్నావు కదా అని ఇవ్వచ్చు కానీ ఇట్ డజంట్ జెల్. సో యూ హ్యావ్ టు బి ఫోకస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. సో ఇక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ బయోమాస్ ప్రొడక్షను, బయోమాస్ ఫర్ ఎనర్జీ, ఎఫిషియంట్ చార్కోల్ ప్రొడక్షన్. ఎస్పెషల్లీ ఎనర్జీ, యూ ఆల్ నో ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ ఇయర్ the demand is growing and the costs are growing. LPG, petrol లీటర్ ఎంత? ఆ మీటర్ చూడబుద్ది అయితేలే నాకు. ఏదో రౌండ్ ఫిగర్ 500 ఇచ్చి 500 నింపంట, ఇంకేం చూడ. టెన్షన్ అది చూస్తే 73 పోయి 80 అవుతుంది, 80 పోయి 90, 90 పోయి 100 అవుతుంది. ఇది పోతూనే ఉంటుంది, ఇంకా మనకు ఆగేదేం లేదు కదా. ఇట్స్ ఓన్లీ టెంపరీ. ఏదో వాళ్ళు ఏంటంటే స్పేస్ ఇస్తారు, ఎలక్షన్ కాగానే పెంచాలి, ఇట్లా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు పాలిటిక్స్లో. సో ఎలక్షన్స్ అన్ని ఖతం అయిపోయినాయి, పెంచారు, మళ్ళీ అట్లా ఛాన్స్ చూసి మళ్ళీ దెబ్బ కొడతారు, అట్లా అది నడుస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ ఎన్హాన్స్డ్ బయోమాస్ ప్రొడక్షన్, బికాస్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్. అల్టిమేట్, డూ యూ థింక్ after green revolution the same field is yielding more or less? Many fields are yielding less because whatever originally had been there, everything is gone. It's purely chemical. If somebody is taking only tablets and tablets and tablets, do you think he will be healthy? So nothing will work on him. Something like that, chemical means like allopathy. No soil microbes, no natural systems in the soil. You get one more urea bag and dump it, 2 more urea bags and dump it. So it has become more of chemical, and like somebody going for Olympics with steroids. He will get 1 gold medal. Next time, one day he will collapse and he will die there. You cannot take more steroids, no? Something like that. So here what happened is, what is carbon energy means charcoal production has come up as a natural adaptation practice in many rural areas. You might have seen Battil Vedtar, charcoal. So that has come. So here, because the cost of charcoal is escalating like anything, for alternative energy needs, charcoal rate is going very high. Tomatoes anna kindiki meediki potunte gaani charcoal kindiki eppudu raale. Always it is escalating. So it is secured livelihood for many poor people for converting Prosopis juliflora, sarkar tumma. తుమ్మ చెట్లు ఉంటాయి కదా పెద్ద ముళ్ళు, సో సర్కార్ తుమ్మ అంటారు. సో దట్ ఆ చెట్టుతో ఎక్కువ చేస్తారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సస్టైనబుల్ ఫర్ దెమ్ బికాస్ దట్ హెస్ బికమ్ ఏ వీడ్. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జోటిక్. సర్కార్ తుమ్మ కేమ్ ఫ్రమ్ మెక్సికో. 150 సంవత్సరాల నుంచి నడుచుకుంటూ ఇందాక వచ్చింది ఇండియాకి. సో నౌ ఇట్ హాస్ టేకన్ ఓవర్ మెనీ ఏరియాస్. సో దాంతో చేస్తారు. So what we are doing is how to efficiently produce that charcoal using simple technology. That is what we are into. Otherwise they are producing charcoal using their own traditional method, which is emits lots of smoke and less efficient, and total yield of charcoal produced is also less.
So I designed about 5 charcoal producing technologies in this regard, and everything is declared as open knowledge, so anybody in the world can use it. So that's what we have done this. And charcoal from crop residue, you see many farmers will be burning crop residue in the fields and creating lots of smoke. చూసిట్రుగా పత్తి కట్ట ఎట్లగాల పెడతారు, ఒక అగ్గిపుల్ల గీస్తే పని అయిపోతుంది. పని ఎవరిది? వాళ్ళది అవుతుంది, ప్రపంచంది కాదు. The amount of CO2 emission released into the air to sink, how many years it will take? And the loss, biomass is not a waste product. Biomass can be used for many other purposes, but you are just burning it. So that also, how to convert that into the charcoal and other useful things, we are training the farmers. Efficient cook stoves. Why cook stoves? 5 lakh people are dying due to, in India every year, indoor air pollution. Indoor air pollution, 2 cigarettes తాగితే దగ్గు వచ్చి క్యాన్సర్ వస్తుందని గవర్నమెంట్ will also advertise everywhere. But women are drinking more cigarettes. Cigarette means not of tobacco, of chulla. One stove will yield at least 50 cigarettes minimum. 50 cigarettes తాగినంత పొగ లేడీకి పోతుంది. I ask many women, do you enjoy cooking while smoking? Women say, smoking mema, maku ishtam undadu antaru. If it was really enjoyable like tobacco, men would have been smoking there. గుట్టం ఉంటుంది కదా, ఊపుడు కాదు, లోపల తీసుకుంటారు. See, the tobacco is enjoyable maybe, but the smoke, is it enjoyable? It will affect the children also. So soil fertility management, biggest challenge is we have limited land and food security is impossible to be met. So within limited land, how to enhance the production? So I will show with pictures. See, some of the challenges in agriculture is climate change, variability, extremes, soil fertility, water management, burning of crop residue, alkalinity of soils, impact of other pesticides and nitrogen fertilizers. Pump, everything is there. In the soil it is there. How do you flush? It's not toilet. Flush la on chesinattu mottham flush ganike. Our rainfall is less. In many parts in our areas, rainfall has come down. If it is more, it will flush. So again, we added all this artificially. It is not a natural thing to be get flushed. So rainfall, it is coming down in our areas. So this is climate change impact. So crop, water, soil, climate, energy, these are the important considerations now. Earlier these things were not there, climate, environment. But that also we have to take care. So usually civil society organizations at the field level, they get involved in different activities like that. Like research, as I was discussing, capacity development is training, networking, awareness, sensitization and all that. And facilitation is being implementer is different. A contractor will implement, a NGO will facilitate. Bank book neede, account neede, like watershed committee, they have their own account book. I am in between to guide them how to use that money effectively for. So who am I? I am a facilitator, something like that. So is the activity, field level activity, the numbers will speak, the samples will speak. So capacity, this is a kind of network where this whole, like action research center. Where does action research stand? Between activity and research is called action research, something like that. So many things will emerge. This is biochar culture. This is what I brought into sustainable technologies annaru kada. So it is partly research and partly through discoveries. Discoveries is like earlier, before Colgate, what our grandmother, grandfather used to do. But close up Colgate లేదని పండ్లు తోముకుంటుండే లేరు కదా అప్పుడు. Salt గానీ, charcoal గానీ. So charcoal is a good product. Why we don't use it now? ఇప్పుడు ఎందుకు యూజ్ చేయం? నల్లదాని తోడదంతే నల్లగా అయితే పండ్లు. సబ్బులు కూడా తెల్లగా వాడతాం, కలర్ కూడా వాడము. తెల్లగా ఉంటే తెల్లగా అవుతాం. లైవ్ కూడా తెల్లగా చేసారు, ఎర్రది తీసేసారు. మస్తు తెల్లగా ఉన్నది, మజా వస్తున్నది. అది పెట్టుకుంటే ఫీలింగ్ అన్నట్టు మనం తెల్లగా అయినట్టు జనరల్గా.
So rituals, culture, yajnalu, yagalu, all that was part of our culture. We used to burn something which all these ingredients used to go to our field and our own place. ఎవరైనా పెద్దమ్మని చనిపోతే ఎక్కడేస్తారు? మన పొలంలోనే కదా, మంది పొలంలో చేయం కదా, చాలా మటుకు ఊర్లలో. ఇక్కడ అంటే ఏదో పంజగుట్ట అక్కడ తీసుకెళ్ళి కాలుస్తారు కానీ. సో దట్ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ బికాస్ బోన్ చార్కోల్ హ్యాస్ వెరీ గుడ్ వాల్యూ. యాజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్స్ మీరు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అన్నారు కదా. So you can easily convert. You see many women will be just burning the leaf, litter, everything from any park on the roads. ఒక అగ్గిపుల్ల గీకేసి పని కొడతారు. So you should not encourage that kind of thing. There are some simple retorts at every street corner. You can simply make them construct with bricks, ordinary bricks, a simple retort. Let them put all those things in that and burn it. You will get nice charcoal. And you can apply this charcoal for your water purification, sewage water purification. You can apply there, you can apply for gardens. There are so many umpteen opportunities using that charcoal. And practices, it's a medicine also. You can clean the utensils. Vim lekapothe basanlu kadagaleda? Ek boond se clean hota, ek boond se apan bhi jate. By mistake sari kadagaleda anko, adi lopadkote emaitadi? విత్ వన్ డ్రాప్ ఇట్ కెన్ క్లీన్. ఒక 10 బాసనలు తోమినట్టు చూపెడతారు కదా సినిమా యాక్టర్లు. ఎక్కువ సినిమా యాక్టర్లు కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేది. బట్టలు ఉతికేటోళ్ళు శ్రీదేవి, టాయిలెట్లు కట్టాను అబ్బాసు. ఆయన జాబ్ వదులుకోలేదు. దట్ ద మోస్ట్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్. ప్రేమదేశంలో ఉన్నప్పుడు ఎట్లుండే ఆయన హీరో. ఇప్పుడు టాయిలెట్లే కడుగుతుండు, హార్పిక్ పట్టుకొని తిరుగుతుండు ఊరంతా. ఏ టాయిలెట్ దొరికితే ఆయన కడుగుతాడు. ఎన్ని రోజులు ఛాలెంజ్ చేస్తారు మనను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏనో ఉండాల్సిన టాయిలెట్ ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టుకున్నాం, అది మన ప్రాబ్లం. గజ్జి కుక్కను మంచం మీద వండబెట్టుకుంటే ఎట్లుంటుంది? ఎంత గడినా అది అట్లనే ఉంటుంది. ఆ టాయిలెట్లు మరి ఇంటి పక్కన ఏనో ఉండాలి, అట్లా పోయి నడుచుకుంటూ పోయే టాయిలెట్లు. రూమ్కి టాయిలెటా? అందరూ ఒకసారి పోతారా ఏంది? కాదు, నీ బెడ్రూమ్లో టాయిలెట్, నా బెడ్రూమ్లో టాయిలెట్, ఎందుకు అన్ని గానం? సో మనుషులకు భయం అవుతుందంట కొంతమందికి బయటికి పోవాలంటే. సో అట్లా కూడా ఉంటుంది. సో ప్రిజర్వింగ్ ఫుడ్, మ్యాట్రస్, టూత్ పౌడరు, ఎయిర్ క్వాలిటీ. ఏసీ ఉన్నది, హెడేక్ ఎందుకు వస్తుంది ఏసీలో? మన ఎయిర్ ఎక్కడ పోతుంది? ఎక్కడ పోతుంది? అది బంద్ చేస్తాం, ఇది బంద్ చేస్తాం, ఇక్కడిక్కడనే తిరుగుతుంటుంది. సో అవర్ CO2, అవర్ CO అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ టేక్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓన్లీ చల్లగాలి కోసం అది టార్చర్ భరిస్తున్నాం. దట్స్ వై ఎట్ ద ఎండ్ హెడేక్ వస్తుంది. నిజమైన ఏసీ అని ఏదున్నా తలుపులో పెట్టి ఇట్లా గాలి వచ్చి అట్లా పోవాలి. పోతే కంటిన్యూస్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తున్నట్టు లెక్క. కానీ బిల్ ఎక్కువ వస్తుందని బంద్ చేసుకుంటాం, కరెంట్ బిల్. ఆటోమేటిక్గా ఇంపాక్ట్ వీల్ హ్యావ్, అంతే కదా. So like that, biochar urinals, especially in your areas, municipal areas. Open toilet తెలుసా? ఫ్రీడమ్ టాయిలెట్స్ అంటే ఏంది? ఏడ దొరికితే స్తంభం, కరెంట్ స్తంభం, ట్రాన్స్ఫార్మర్, బార్ షాప్లో పక్కన ఏదైనా ఉండనా రాత్రికి దాని మీదనే వస్తారు. బాటిల్ అమ్ముతారు కదా. తర్వాత ట్రావెల్స్ బస్సులు ఉంటాయి కదా, బస్సు ఆపిందే ఇది, దిగిన వాళ్ళు ఏడనన్నా వస్తారు. ఓపెన్ టాయిలెట్స్ అంటే కొంతమంది లేడీస్ కొన్ని ఏరియాలకు పోతనే లేరు. ఆ ఫుట్పాత్ ఆ ఏరియా మొత్తం వదిలేసారు మొగోళ్ళకు. కావాలంటే ఆ తాలిబాన్ల లెక్క అది కట్టుకొని తిరుగుతుంటారు. తిరగరాము, వాసన వస్తుంది కదా. నిండా ఇట్లా కట్టుకొని మగవాళ్ళు ఇక్కడ పోతురు పోని అనుకుంటారు. ఆ ధైర్యం ఎడికించి వస్తారు నాకు తెలియదు. ఒక మగ మనిషికి అంతమంది 1000 మంది ఉంటాక అసలు బయటికి తీసి ఆ పని చేయాలని ఎట్లా అనిపిస్తుంది? నాకు అర్థమే కదా. కానీ ఏందో నేచర్ కాల్ ఈజ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ అవర్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ ప్రపంచం ఏమన్నా కానీ. డిగ్నిటీ అయితే మీరు మున్సిపల్ దాంట్లో బయోచార్ యూరినల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మెయింటెనెన్స్ ఇస్ బిగ్ ప్రాబ్లం కదా. ఎవరు కడుగుతారు, ఎవరు కెమికల్ వేస్తారు అవి అంటారు కదా. సో యూ క్యాన్ యూజ్ స్మాల్ PVC పైప్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఇల్లు ఉంటుంది ఒక స్లైడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అండ్ పుట్ చార్కోల్ అండ్ మేక్ టాయిలెట్స్ ఇన్ ఎవ్రీ కార్నర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ యూరియా. యూరియా కోసం రైతులు దాని కదా చూడు పొలిటికల్గా ప్రెషర్లు రావడము అవన్నీ అవసరం లేదు. యూరిన్ ఈజ్ యూరియా, అందరికి తెలుసు కదా సైన్స్ వాళ్ళకి పక్క.
మరి మన దగ్గర ఉన్నది మనం చేయక దీన్ని ఏమో సముద్రంలో కొట్టి ఇడికించి ఆర్టిఫిషియల్గా చేయాలంటే ఇడికించి అవుతుంది. ఎల్పిజి క్రైసిస్ ఎందుకు వస్తుంది? మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎల్పిజి గోస్ ఫర్ యూరియా ప్రొడక్షన్. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ యూజ్ యువర్ ఓన్ యూరియా గాడ్ హ్యాస్ గివన్, మననే ఒక మిషన్ లెక్క చేసిండు. యూ టేక్ యువర్ ఓన్ ప్లాంట్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ప్లాంట్ అన్నాడు. మన ప్లాంట్కి ఇచ్చేది ఏం లేదు, ఇదేమో అక్కడ పోవాలి ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. సో మున్సిపాలిటీస్లో ఎస్పెషల్లీ ఓపెన్ టాయిలెట్స్ అండ్ యూరినల్స్, దిస్ లైక్ ఇది గుంజేస్తుంది వాసన కూడా, యూరిన్ నల్స్ వాసన గుంజేస్తుంది. సో యూ కెన్ క్రియేట్ దోస్ థింగ్స్. అట్లనే ఒక మినిస్టర్ వస్తుందంటే ఏం చేస్తారు? తెల్లగా పోస్తారు. ఏంటది? అది ఎందుకు పోయాలి? ఆ లైన్ యూతలో ఏ జర్మ్ కానీ ఏది కూడా రాదా? సున్నమేనా లేకపోతే ఇంకేమన్నా? దాని బదులు బొగ్గేయండి. ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మినిస్టర్కి విఐపి ఫీలింగ్ రాదు బొగ్గేస్తే. బొగ్గు కలిసిపోతుంది కలరు, తెల్లదేయంగానే ఆయన కోసం దారి చేసినట్టు, ఆయన కోసం స్పెషల్గా ట్రీట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. కానీ బొగ్గేస్తే ఆ టాయిలెట్లు అంత ఉంటుంది కదా, ఎక్కువ ఆడనే తల్లుతారు, ఓపెన్ టాయిలెట్ దగ్గరనే ఎక్కువ తల్లుతారు. సో ఆ బొగ్గు ఇంకించి ఆ వాసన కూడా రానియకుండా చేస్తుంది. ప్లస్ ఎప్పుడన్నా స్క్రాప్ చేసి ఎరువులు లెక్క కిలోల లెక్క అమ్మేయచ్చు రైతులకు పర్ఫెక్ట్గా. పోస్టర్లకు ప్రాబ్లం లేకుండా మనకు ఒక గిఫ్ట్ అనుకోవాలి, కలెక్ట్ చేసింది రైతులకు ఇవ్వచ్చు, తప్పేమున్నది? మంచిగా పని చేస్తాం 100%. ఎంత రీసెర్చ్ చేసినాం మనం. కంటామినేషను ఎంత ఉన్నా మనం వేసిన ఆర్టిఫిషియల్ కెమికల్ అంత నేచురల్ కదా, ఎంతైనా మనిషే కదా, ఎంత కంటామినేషన్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎండబెట్టమా, డైరెక్ట్ పచ్చిగా తీసుకెళ్ళాం. దాన్ని సోకిన్ అయినాక దాన్ని ఏడ్రే గిట్ట చేసినాక దెన్ ఇంకే ప్రాబ్లం ఏం లేదు, హ్యాండ్లింగ్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సే వీఆర్ ఈటింగ్ డర్ట్. మనము ప్యూర్ టమాటాలు అవి అడుగుతాం ఇప్పుడు, నల్ల కింద నీళ్లు పెట్టి ఎంత గడిగినా కానీ ఇంకా తెల్లగా అయినాక తీసుకెళ్తాం చూడు, అట్లేం తింటలేం నిజంగా. ఆ టమాటా వండే దగ్గర ఆ డర్టే ఉంటుంది. పశువుల పేడ అంటే ఏంది? డర్టే. పశువుల మూత్రం అని ఉండదా పెంటకుప్పలో? అదే. ఇవన్నీ వేస్తేనే కదా టమాటా వచ్చింది. సో డర్ట్ అనేది, డర్ట్లకేంచే మన ఫుడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. చెడు మంచి అనేది అంత దూరం ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉండయి, పక్కనే ఉంటాయి. మనం కరెక్ట్ చూస్తే చెడులకించి మంచి పుడుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా డర్ట్లకించి టమాటా పుట్టింది. అట్లా అంటే ఎవరిది తినాలనా లేదా, ఇది ఏడేటికేం పుట్టిందో, ఇందులో ఏమేమి కలిసిందో, అసలు ఇది ఎట్లా ఇంత ఎర్రగా అయిందో అంటే మనకే టెన్షన్. సో అట్లనే టర్మైట్స్, రిపల్షన్ ఇవన్నీ చేస్తాయి అన్నట్టు. యూ కెన్ యూస్ ఫర్ సాయిల్, అగ్రికల్చరు, ఎనిమల్స్, ఎనర్జీ, హ్యాబిటాట్, శానిటేషను, హెల్త్, వాటరు, spiritual, religious. Where there is fire, smoke, ash and charcoal, there is God in every religion. అగరబత్తి తీసుకెళ్తామా? దేవుణ్ణి ఎలగొట్టనికే కాదు, పొగవేటి పొమ్మన్నారు అంటారు. అందరు భక్తులు అగరబత్తిలు పెడుతూనే ఉంటారు. దేవుడు ఉంటాడా? ఎప్పుడో పోయి ఉంటాడు. ఉత్తమముక్తి ఏమొస్తుంది? పరారై ఉంటాడు కదా పొగకి. కానీ అట్లా కాదు. వేర్ దేర్ ఇస్ స్మోక్, లిటిల్ స్మోక్ ఈజ్ గుడ్, టూ మచ్ పెట్టొద్దు. పూజారులు కూడా దగ్గి ఇది అవుతారు, వాళ్ళు కూడా హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది. దేవుడు అంటే విగ్రహం కానీ పూజారులు భరించాలి కదా. సో సమ్ స్మోక్ ఈజ్ గుడ్, ఇట్ క్రియేట్స్ సమ్ శాంక్టిటీ, ఇట్ క్రియేట్స్ సమ్ స్పిరిచువల్ థింగ్. అవన్నీ అన్నిట్లో ఉన్నాయి. ఏ మతం లేని అగరబత్తి మంట లేని ఏ రిలీజన్ ఉందో చెప్పండి. క్రిస్టియానిటీలో క్యాండిల్ పెట్టుకెళ్ళరా, అగరబత్తి తీసుకెళ్లరా, లేకపోతే బుద్ధిజంలో లేదా, అన్నిట్లో ఉంది. సో బయోచార్ కల్చర్, ఈ టర్మ్ నేనే కాయిన్ చేసిన. బయోచార్ కల్చర్ అనేది, బయోచార్ అనేది దట్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్. లాస్ట్ 7 years నుంచి చేస్తున్న. CNN కూడా కవర్ చేసింది దిస్ పర్టికులర్ వర్క్. ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ నేను దీని మీద వర్క్ చేయడం. అట్లాంటి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలు వాళ్ళు చేయరా అంటే, ఒక ప్రొఫెసర్ నాకు ఫస్ట్ చేసేటప్పుడు అడిగిండు, ఇది మా బుక్లో ఎప్పుడు లేదు, నేను ఎప్పుడు చదవాలి, అసలు ఇది పనిచేయదు అన్నాడు. ఆయన చదవనందుకు పనిచేయదంటే ఎట్లా? ఇప్పుడున్న ఛాలెంజెస్కి మనము ఇవాల్వ్ చేయాలి, కానీ మనం అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. మన ట్రెడిషన్లు ఉంది ఆల్రెడీ, బొగ్గునోరు వేస్ట్ అనలేదు. మన తాతలు ముత్తాతల కాడికని యూజ్ చేస్తారు, కనీసం అండర్స్టాండింగ్ తోట యూజ్ చేయాలి కదా. సో ఇప్పుడు క్రీడా వాళ్ళు ఒక 2 years బ్యాక్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అంతే. అందుకే ఇది కోర్సులలో దొరకదు మనకు. ఎస్పెషల్లీ మన మున్సిపల్ ఇంజనీరింగ్ బుక్స్లలో కూడా, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ అందులో కూడా ఇవన్నీ రాలేదు. కానీ మీకు యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ అని ఇండైరెక్ట్గా అదే ప్రోడక్ట్గా చెప్తారు. బొగ్గుగా అదే యాక్టివేటెడ్ అంటే ఏంది? మీరు అందరు కూడా ఛాయ్ తాగితే యాక్టివేటెడ్ అవుతారు ఇంకెక్కువ. ఇవాళ యాక్టివ్, ఇంకా కొంచెం యాక్టివ్ కావాలంటే దట్ స్టీమ్ కానీ HCl కానీ ఏదో పంప్ చేస్తే ఇంకో పోరాసిటీ, దాని ఒక ప్రాపర్టీస్ పెరుగుతాయి. ద మెటీరియల్ దట్ ఈస్ యూస్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ చార్కోల్, దట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ కార్బన్. అన్ని ఫిల్టర్లలో యూజ్ చేసేది అదే కదా.
ఆల్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్లలో కూడా. సో ఇవన్నీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్ అరౌండ్ దిస్ బయోచార్ కల్చర్ అండ్ అడాప్టేషన్ బెనిఫిట్స్. ఎస్పెషల్లీ యూ కెన్ సపోర్ట్ దోస్ రూరల్ కమ్యూనిటీస్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ మున్సిపల్ ఏరియాస్. అది నేను. సో ఇంకోటి మెయింటెనెన్స్ కోసం అవన్నీ కొంటారు కదా, ఏది జాస్మిన్ది కొనాలన్నా మన సార్కి ఏది ఇష్టం అన్నట్టు కొంటారు కదా. కెమికల్ కొనరా ఇవాళ రేపు? పూల వాసనలో దొరుకుతాయి టాయిలెట్లో వెళ్ళి. నీకే ఫ్రెషనర్ ఏం కాదు, మన స్మెల్ అనే ఉంటుంది, మన స్మెల్ మించిపోతుంది అది. యూ టేక్ దిస్ ప్లస్ దట్ అండ్ యూ గెట్ సంథింగ్ ఎల్స్. మన స్మెల్ ఎక్కడ పోదు. రూమ్ ఫ్రెషనర్ అంటే నిజంగా ఆ స్మెల్ని, మన స్మెల్, మన బ్యాడ్ స్మెల్ని కరెక్ట్ గుంజుకోవాలంటే ఓన్లీ చార్కోల్ క్యాన్ డూ దట్. ద బ్యాడ్ స్మెల్ దట్ వీఆర్ బ్రీతింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్, ఒక చార్కోల్ ఇక్కడ పెట్టి ఒక ఫిల్టర్ లాంటిది పెడితే ఇట్ విల్ సక్ ఇన్. అది ఫ్రెషనర్. అట్లా మాట్లాడవచ్చు. ఈ ఫ్రెషనర్ ఏం లేదు, దట్ స్మెల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, యూ యాడెడ్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు దట్. చిన్న లైన్ పెద్ద లైన్ లెక్క. సో దట్ ఈస్ డామినేటింగ్. అంతే. మనం కూడా ఎందుకు కొట్టుకుంటాం అన్ని సెంట్లు గింట్లు? ఎందుకు? నిజంగా చెప్పండి, ఒకటే క్వశ్చన్, ఇది మంచి లాజిక్. ఇప్పుడు ఒక మనిషి సెంటు కొట్టుకుంటానుకో, ఎందుకు? తన గబ్బు తను భరించలేకనా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. తన గబ్బు తను భరించలేకనా? ఓకే. రెండోది, అట్లా దొరికాయి. మీరు సెంట్లు చూడండి, డియోడరెంట్లు ఇవన్నీ 2 రకాలు దొరుకుతాయి, మగోళ్ళది ఆడోళ్ళది. అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? ఒక మగ మనిషి కొనుక్కున్న సెంటు ఆడోళ్ళ కోసమా? అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయితే ఆడోళ్ళ కోసం అని చెప్తుంది. అయితే మరి నీ సెంట్ ఏది? వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. మరి నీకు నచ్చింది నువ్వు ఎట్లా భరిస్తున్నావు? రాజుకి అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు. నువ్వు కొట్టుకున్న సెంటు నీ సెంటు కాదు, వాళ్ళ కోసము. మరి నీకు నచ్చదు, నువ్వు ఎట్లా భరిస్తున్నావు? అట్లనే వాళ్ళు కొట్టుకుంది వాళ్ళ కోసం కాదు, మరి వాళ్ళు ఎందుకు భరిస్తారు? ఏ లాజిక్ లేదు ఇందులో. ఏదో కంపు, ఆ కంపు వాళ్ళు, ఈ కంపు పెద్దగా ఉండాలి. ఇది ప్లీజెంట్ కంపు, అది మంచి కంపు కాదు. బట్ ఇవన్నీ డియోడరెంట్స్ ఇవన్నీ కానీ ఏ రోజు వస్తాయి, మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, చాలా డేంజర్. అది నిజంగా పూలతో ఏం చేయరు. అవి మల్లెపూలు పెట్టుకొని ఓసారి నిజంగా ఇన్సిడెంట్ చెప్తా. ఓ రెస్టారెంట్ పోయినాం, ఇట్లనే ఏసీలు ఉంటాయి కదా, చిన్న కార్నర్ ఇచ్చారు, బయట ఓపెన్ గేయలేదు, అది ఎన్క్లేవ్ లాగా ఉంది ఇట్లా. అయితే మేము తింటున్నాం, బాగానే ఉంది, పక్కన టేబుల్ ఉంది. సడన్గా ఓ లేడీ వచ్చింది, ఫుల్ ఇన్ని మల్లెపూలు పెట్టుకొని వచ్చింది. మల్లెపూలే కదా అనుకుంటాం మనం, అట్లా కాలే. మావాడు ముక్కు మూసుకుండు, చిన్నగా ఉంటాడు మా బాబు. డాడీ డాడీ అంటుండు. ఏమైందిరా అంటే వాసన భరించలేకుండా అంటుండు. నయం అప్పటికే తినడం. అవి నేను అడిగిన, అరే మల్లెపూలు పెట్టుకుంది బాగానే ఉంది కానీ నేను చూస్తే నాకు కూడా రకంగా అనిపిస్తుంది, తిన్నంత బయటకు వచ్చేటట్టుంది, ఎట్లా చేయాలి? మా వైఫ్ని అడిగింది ఏమైంది ప్రాబ్లం అంటే, ఏంది ఆమె కొట్టుకున్న సెంటు ఈ మల్లెపూల సెంటు 2 రియాక్ట్ అయ్యి కొత్త రకం స్మెల్ వచ్చింది. ఆ స్మెల్ భరించకుండా ఉన్నది. ఉత్తమ కొట్టుకున్న సెంటు ఓకే అని వచ్చేమో, ఈ 2 కాంబినేషన్లో ఇంకో స్మెల్ తయారైంది. ఇక తప్పుడు దాకా తొందర ప్లేట్లు అడుగు, నువ్వు ముందు పోరా నేను బిల్లు కడతా అని చెప్పాను, బయటికి పంపి నేనే చేసేపు ఉండి కట్టేసి అట్లా అవుతుంది. మనకు తెలియదు కదా ఎప్పుడేమవుతుందో. ఇంట్లో చూడండి, బయోచార్ వేస్తే రూట్ ఓవర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతాయి, రూట్స్ కూడా బాగా. ఇదంతా ఎక్స్పెరిమెంట్, చిన్న రీసెర్చ్ అన్నాం కదా, ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ రీసెర్చ్. దీనికోసం ఎకరాల జమీన్ అవసరం లేదు. అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ లాగా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ వీ డోంట్ రిక్వైర్. In a small place we can do and we can understand what is the control without biochar application, with biochar application. So simple fertilizers, రైతులు they will be struggling for fertilizers, subsidy అని చెప్పి. So అట్లా అవసరం లేదు. They can create with their own mulch, charcoal and any compost, and they can introduce the soil microbes also. ఇవన్నీ మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాం రైతులకు. So it can be applied. These fields where ఇప్పుడు ఈ పత్తి చెట్టు చూస్తారు కదా, ఈ చేను, it was never cultivated in the last 10 years. It was so alkaline, చౌడు భూములు అంటాం కదా. బట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ పత్తి పాట ఫుల్ వంతుంది. ఇంకా కంటిన్యూస్లీ దట్ రైతు ఈ కుడ్ రిక్లెయిమ్ దే alkaline soil also. చూడండి, ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ ఇది ఏం అప్లై చేయలే, ఎట్లుంది, 4 kgs, 8 kgs, 12 kgs, యూ కెన్ సీ ద హైట్. సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. 1.5 feet అయితే 6 feet. రిజల్ట్స్, ఫ్లవర్స్, ఆ బ్లూ కలర్ అన్ని కూడా బయోచార్ అప్లై చేసినాయి.
and red is where control, nothing has been applied. So everywhere you can see that the graph is on the higher side. మీథేన్ ఎమిషన్స్, మీ దగ్గర మురుగు ఉంటుంది కదా మున్సిపాలిటీలో ఎక్కడైనా కానీ, సోక్ పిట్స్ అని కంపు వాసన వస్తుంది కదా. వాట్ యూ డూ ఈజ్ యూ క్రియేట్ ఏ సోక్ పిట్, యూ అప్లై చార్కోల్ ఎట్ ద బాటమ్, దెన్ యూ పుట్ సమ్ బ్రిక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బ్రిక్ పీసెస్ సంథింగ్, అండ్ దెన్ గివ్ సమ్ శాండ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. దెన్ మురుగు నీరు కిందికి పోయినా కానీ మీకు స్మెల్ రాదు. యూ కెన్ క్రియేట్ నైస్ సోక్ పిట్స్. సో యూజ్ చార్కోల్. సో దట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ యూ. So paddy fields, one of the highest emissions, methane emissions come from our paddy fields. We are one of the highest contributors in India in agriculture sector, greenhouse gas emissions. So cattle sheds, livestock management, same urine, how we solve like that. See, these are the urinals, very simple. With the problem, American standard, Indian standard, ఏ స్టాండర్డ్ కొనాలో తెలియదు మనకు టాయిలెట్లు. సింపుల్ స్టాండర్డ్. పీవీసీ పైపుని కట్ చేసి పెడితే కూడా టాయిలెట్ లెక్క పనిచేస్తుంది. సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న పాట్స్లలో కూడా నింపి పెట్టచ్చు, బాత్రూమ్లలో కార్నర్స్లలో. ఇది మా రీసెర్చ్ సెంటర్లో పెట్టినాం డబ్బాలలో. ఆయిల్ టిన్ క్యాన్స్ ఉంటాయి కదా, కట్ చేసి చార్కోల్ వేసి పెట్టినాం. ఎవరన్నా వస్తే డూ వన్ గుడ్ థింగ్ అంటాం, ఏంటంటే యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ దేర్ అంటాం, చందా చేసినట్టు. మాకు ఏం చేయకున్నా సరే కానీ ప్లీజ్ విజిట్ అవర్. బంగారం అది నిజంగా. కొన్నోళ్ళకి తెలుస్తుంది, యూరియా మనం కొనం కదా. స్మోక్, అనదర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. ఈవెన్ మెనీ అర్బన్ ఏరియాస్, రూరల్ ఏరియాస్ స్టిల్ దే ఆర్ కుకింగ్ ఆన్ 3 stone స్టవ్స్. మొన్న చూసింటారు మొత్తం. టు ప్రొటెస్ట్ దే వర్ కుకింగ్ ఆన్ 3 stone స్టవ్స్. ఇట్స్ ఎ మాకరీ. తెలియదా మీకు 3 రాళ్ళ మీద ప్రపంచంలో ఎంతోమంది వంతురని తెలిసి కూడా మరి వాళ్ళని ఇమిటేట్ ఎందుకు చేయాలి? మంచిపోయినా పెట్టుకొని ఉండొచ్చు కదా. అట్లా కాదు, 3 రాళ్ళే పెట్టిరు. మొన్న అది వంటవారు పోలు నయ్యాం, కనీసం గ్యాస్ పొయ్యిలు పెట్టిరు. కావాలని గ్యాస్ పెరిగిందని చెప్పి గ్యాస్ పెడతారా? 3 రాళ్ళే పెట్టిరు మొన్నటి డెమోన్స్ట్రేషన్లో. ముందటి డెమోన్స్ట్రేషన్లోనేమో వాళ్ళు వంట వార్పులో గ్యాస్ పొయ్యిలు ఎక్యూజ్ చేసిర్రు. ఇప్పుడేమో గ్యాస్ మీద కదా, అగేన్స్ట్ గ్యాస్ కదా, గ్యాస్ పెడతారా? వీళ్ళు 3 రాళ్ళు. జయప్రద కూడా నేను చూసిన 3 రాళ్ళు పెట్టి ఊపుతున్నాను లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఏమో పొయ్యి కాడ కూర్చోవడం. ఎట్లా వెలిగేయాలో కూడా తెలియదు, ఆమె స్టైల్గా ఊపుతున్నది ఆడ కూర్చొని. ఇట్లా స్మోక్, ఇదే అంటున్నాను నేను, స్మోకింగ్. దేర్ ఆర్ మోర్ ఉమెన్ స్మోకర్స్ అండ్ కిడ్ స్మోకర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇది స్టవ్స్ నేను డిజైన్ చేసిన సింపుల్ మెటీరియల్ తోటి. 50 స్టవ్స్ అయినాయి కొన్ని నేను చూపెట్టేది. గ్యాస్ ఫైర్ స్టవ్స్ అంటారు. విత్ ఎ ఫ్యాన్ ఇట్ విల్ కమ్. వుడ్లకేంచి గ్యాస్ వచ్చి ఇక్కడ మండుతుంది అన్నట్టు. సో ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. గ్యాస్ స్టవ్ కంటే కొంచెం తక్కువ అంతే. బట్ వీ కెన్ కన్వీనియంట్లీ యూజ్ ఈవెన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఆల్సో. అది గ్యాస్ పెరిగిందని మన ఫ్రీడమ్ని పోగొట్టుకునేది ఏం లేదు. మన వంటలను గ్యాస్ కోసం చేయలే. గ్యాస్ తోటి ఎవరు యజ్ఞాలు చేయరు. గ్యాస్ మీద తిన్నోళ్ళది ఏది తిన్నా ఒకటే, గడ్డి తిన్నట్టే ఉంటుంది. ఎందుకంటే టేస్ట్ ఉండదు. మీరు చికెన్ కానీ ఏదైనా పచ్చిపులుసు చేసుకోండి పొయ్యిల కట్టెల మీద, ఊరందరూ తెలుస్తుంది ఇంట్లో పచ్చిపులుసు అని. ఎవరింట్లో ఏం వంట అవుతుందో పొయ్యితోటే తెలిసిపోతుంది. ఊర్లల్లో వాసనతోటి చెప్పవచ్చు. అపార్ట్మెంట్లు ఎంతమంది ఉండని ఏం తెలియదు, ఎక్సెప్ట్ సండే జర మసాలాలు బాగా దంచుతారు, టైం ఎక్కువ కదా. మామూలు టైంలో ఏం వాసన రాదు. ఆ టాయిలెట్లు గీలెట్లు ఇవే తిరుగుతుంటుంది ఎక్కువ వాసన. టాయిలెట్ల వాసన ఎక్కువ గోలు తిరుగుతుంటుంది అపార్ట్మెంట్లలో. సందులు సన్న ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ పోతుంది వాసన కంటిన్యూస్గా. అది సో ఇట్లాంటి సింపుల్ స్టవ్స్, గ్యాస్ ఫైర్ స్టవ్స్ కానీ ఓపెన్ హౌస్ కానీ వాళ్ళకని ఒకటి ఇచ్చిన పోయి స్కూల్లర్స్ కానీ అందరికీ యూ కెన్. ఇది కంప్యూటర్ తోటి చేయడం, దేనితోటైనా చేయొచ్చు. మన డబ్బా ఉంది కదా, వేస్ట్ కంప్యూటర్ ఈ వేస్ట్ ఖరాబ్ అయితే ఆ డబ్బాను కూడా మనం ఆ ఫ్యాన్లు యూజ్ చేసి, 2 ఫ్యాన్లు ఎట్లనే ఉంటాయి సిపియూకి, అవి పెట్టేసి దాని ఎలిమినేటర్ తోటి రన్ చేసుకుంటూ ఆ గ్యాస్ ఫైర్ పైలకి ఛాంబర్స్ ఇస్తే అయిపోయి స్టవ్ తయారైపోతుంది. ఇది ఏంది, ఫ్లవర్ పాట్, ఉల్టా ఫ్లవర్ పాట్ అది. సో ఇది మేక్ 3G అని చాలా పాపులర్ అయింది. 2800 స్టవ్స్ అండ్ డిమాండ్, వితౌట్ స్కీమ్, వితౌట్ సబ్సిడీ. 8 జిల్లాలలో తీసుకోరు. ప్రకాశం జిల్లాకి ఏం బట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వరకు. ఇది లైట్ స్టవ్నే లైట్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎమర్జెన్సీలలో. గ్యాస్ ఇవన్నీ టెంపరీ. ఇట్స్ ఓన్లీ ఒక మనం స్వర్గానికి 4 రోజులు పోయి వచ్చినట్టే. పెట్రోల్, గ్యాస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. బై 2020 and 30 ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిమినిష్. వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్. 100% మన లైఫ్లోనే చూస్తాం. మీరు చూస్తారు కదా ఆల్రెడీ ఎట్లా పెరుగుతున్నాయో. అండ్ నథింగ్ ఈజ్ గ్యారంటీడ్ ఈ విషయాలలో.
పెట్రోల్ వెళ్తా అంటే బంగారం లెక్క యూజ్ చేసే కాదు, ఇది తరిగేది. బంగారం అంటే ఒక తులం తెచ్చుకుంటూ ఉంటుంది, పడి ఉంటుంది. పెట్రోల్ అట్లా వెళ్ళదు కదా, వెంటనే కాలబెడతాం, ఇంకేడ మిగులుతుంది అంటారు. పీపుల్ ఆర్ టెల్లింగ్ ఈవెన్ ఇంత పెట్రోల్ ఉన్నా వీల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటారు. బట్ డూ యూ థింక్ ఇట్ విల్ రిమైన్ సమ్వేర్? ఇమ్మీడియట్లీ ద సెకండ్ ఇట్ ఈస్ టేకన్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ బర్న్. అది సో దట్స్ నాట్ ఎ సస్టైనబుల్. సి గవర్నమెంట్ ఈస్ స్పెండింగ్ మోర్ ఆన్ దీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, లంగ్స్, టొబాకో ఇవన్నీ. బట్ వై డోంట్ వి కీప్ నో స్మోకింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ కిచెన్? పూర్ పీపుల్ వస్తే ఎవరికి ఇది కాదు. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు స్టైల్గా షారుఖ్ ఖాన్ వాళ్ళు తాగుతుంటారు కదా, అంత హీరోలు. అదంతా దానికేమో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు పెట్టి ఇట్లా చెప్తుంటారు. ఎవ్రీడే మిలియన్స్ ఆఫ్ పూర్ పీపుల్. ఇగో ఈ పాప ఎంత ఉన్నది. ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లల్ని అడగండి, 100% ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు కూడా పొయ్యి కాడ ఎప్పుడన్నా కూర్చురంటే అందరి చేతులు లేపుతారు. గ్యాస్ వచ్చినాయి, బండలు అంటారు, మొద్దులు అంటారు, రకరకాల పేర్లు గ్యాస్లకు. కొంతమంది బండ అంటారు దాన్ని, తిట్టిరో దాన్ని మెచ్చుకురో తెలియదు. మొద్దులు అంట, ఆడ కొంచెం తాండలల్లో మొద్దులు, 2 మొద్దులు వచ్చినాయి సార్ మాకేం వద్దు అంటారు. ఇది ఫ్రెషనర్ అంటే ఇది మీరు అన్నారు కదా, ఫ్రెషనర్. కొంచెం చార్కోల్ తీసి ఆడ పెట్టుండి, చెట్టు పెట్టుండి, నీళ్లు కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు ఆ చెట్టుకి. బికాజ్ మాయిశ్చర్ రిటెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది చార్కోల్కి. స్లోలీ ఇట్ గివ్ టు ద ప్లాంట్. ఒక 10 రోజులు ఊరికిపోయినా మీకు టెన్షన్ లేదు. అట్లా ఇవన్నీ వీ కెన్ క్రియేట్. ఇవి రియల్ ఫ్రెష్నెస్. ఆర్టిఫిషియల్గా ఒకటి కొనుక్కొచ్చి ఇల్లంతా ఇట్లా కొట్టి ఎవరైనా రాగానే అట్లా కాదు. ఏరోప్లేన్లలో కూడా కొడుతుంటారు, ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటూ పోతుంటారు. ట్రైన్లలో కూడా ఏసీ దాంట్లో ఎక్కితే ఓ సెంటర్ తీసుకొచ్చి కొట్టుకుంటూ పోతుంటారు, ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్పి. ఇది రీసెర్చ్ సెంటర్. మీరు సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఐ థింక్ యూ కెన్ విజిట్ అవర్ రీసెర్చ్ సెంటర్. ఇది మొత్తము చార్కోల్ తోటి బ్రిక్స్ తయారు చేయడమైంది, బ్రీతింగ్ బ్రిక్స్. ఇప్పుడు మనం బ్రీతింగ్ చేస్తే ఇదేం బ్రీత్ చేయదు, చేస్తుందా? ఆ బ్రిక్స్ చేస్తే, ఎందుకంటే చార్కోల్ యూజ్ చేసినాం. లైట్ వెయిట్, సున్నమేసి అవసరం లేదు. గోడలకు కూర్చొని ఈపులు పెట్టేది ఉందా? మనం చీరల మీదనే కదా కూర్చునేది. సో అట్లా దట్ వాస్ క్రియేటెడ్. ఇది ఏమో మట్టితోటి గోడలు కట్టడం అయింది ట్రెడిషనల్గా. అట్లా ఇవి డిఫరెంట్ లింక్స్ మీకు వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు సమ్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన వాటి గురించి మీరు చూడవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Any questions for the discussion? ఆకలైనట్టు It's lunchtime. అదే. Okay. So in decimal x 250. Take up. And some of you have written these నిజామాబాద్ ఏరియాలో ఆ మూడు చాలా నిజామాబాద్ డివిజన్. దానివల్ల నాకు చాలా భయం వస్తుంది. కాల్పు చెట్లుగా ఉండే ఉన్నాయి, మస్తున్నాయి చేయడానికి. మనకి అందుకే ఉన్నది రీసెర్చ్ అనేది. చాలా మంది బెనిఫిట్ అవుతుంది సార్. ఇగో సారే నాదేమున్నది, సార్తో డిస్కస్ చేయండి. ఇంకోటి అంటే ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మా లెవెల్లో మేము కూడా కొలుసుకున్నప్పుడు ఆ ఏరియాకి అనుకోండి కోల్ బాగా అవైలబుల్గా ఉందని చెప్పి అందరూ బుక్ పోయి పెడతారు పొద్దున్న